With a vision of providing quality education to students of various strata of the society, the founding stone of Tuljaram Chaturchand College, Baramati, were kept in the year 1962. The college has been formed with the efforts of numerous people. Our society is a religious minority institute, and we thrive well with the preamble of Siddhir Nekantan, means knowledge from all the dimensions. 119 विद्यार्थ्यांवर कॉलेज सुरू झालेलं आज जवळजवळ 12,000 विद्यार्थ्यांवर पोहोचलेलं आहे. हे कॉलेज ग्रामीण भागातलं सगळ्यात मोठं कॉलेज म्हणून आज गणलं जात आहे. The college is affiliated to Savitribai Phule Pune University. We are willing to empower the youth to skill and career-oriented educational and vocational programs so that he will be full-fledged for grabbing the opportunities for his career. The college has well-qualified team of experienced teaching staff who are always ready to help, assist, guide and motivate the students. Regular meetings are conducted to keep a track of the development of the students and to plan new activities for their growth. Providing various streams of education under one roof makes Tuljaram Chaturchand College a renowned academic institution. With such numerous courses being provided in the college, the administrative department continuously and promptly maintains a smooth flow of activities in a well-managed manner. The college focuses on imparting career-oriented quality education at par with global standard. The senior college offers 3 streams: arts, commerce and science. The college offers 22 different courses for graduation as well as post-graduation in various departments like Geography Department, Psychology Department, Yoga Department, Bachelor of Vocation Program of UGC in 2 disciplines: Food Processing and Post-Harvest Technology and Journalism and Mass Communication. The college has well-equipped laboratories where students under the guidance of their professors learn and conduct various experiments. The Electronics Department. In the research arena, the Botany Department had set up their own botanical garden, well-equipped biology labs. IT Department has well-equipped computer lab with Wi-Fi internet facility where students can develop their computer science skills. The classrooms are well designed with projection facilities and the students are encouraged to have better understanding of their subject with friendly interaction with the teachers. The college campus is built with a central library which has a huge setup of numerous books of various streams. Student can access the library and read on various subjects to gain an in-detail knowledge. There is a reading hall adjoined to the library where the students can peacefully study and take note on various topics of their interest. If a student wants to get some additional information on this subject, TC College also provides an internet cafe. The college has a huge auditorium, Jivraj Sabhagriha, with all the modern facilities, where around the year numerous events and functions are conducted for cultural educational growth of the students. Along with academics,
The college has given equal importance to physical development of the student by providing innumerable sports activities like volleyball for boys and girls, kabaddi, basketball, boxing for boys and girls. The college has trained and developed some great sports persons who have won remarkable awards on various national and international platforms. The college provides NCC training where the cadets are given basic military training in small arms and parades. The cadets are well trained and given preference over normal candidates during selections. The officers provide good training and discipline education to the students. The NSS activities are conducted by the students like street plays to bring awareness in the society. Plantation, construction of bunds and many others. And for these activities, the college has received various recognition and awards for their contribution towards society. Since 41 years, the college has been organizing a Moropanth elocution and debating competition every year, which is a state-level competition. The college publishes an annual magazine called Anekan to motivate the creative skills of our students by providing a platform where they can publish their poems, articles, and their opinions. या संस्थेची प्रगती करत असताना आम्ही MBA कॉलेजची नवीन बिल्डिंग बांधली. अनेकांत इंग्लिश मीडियम स्कूल म्हणून नवीन बिल्डिंग बांधून त्या ठिकाणी सुरुवात केली. या ग्रामीण भागामध्ये हे कॉलेज सुरू होत असताना इथल्या मुलींची निश्चितपणे एक चांगल्यापैकी व्यवस्था झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण सहसा मुली बाहेरगावी पाठवायला पालक तयार नसतात. पण हे कॉलेज सुरू झाले म्हणजे त्या मुलींना चांगल्या शिक्षणाचं दालन उपलब्ध करून देण्यासारखं होईल. स्त्रियांच्या आरोग्यावर शिबिरं आयोजित केली जातात. The college also fulfills its social responsibility by conducting various events of awareness and confidence building in women. And to build a healthy environment, it also conducts the activity of plantation. The institute has also received various government funds for its welfare and further development. Our institute is NAC re-accredited with a B grade. Also, we have undergone ISO certification 9001. The college has received the funding for DST Physics program. The institute is recipient of Star College status from DBT. The college has also got various funds like College with Potential for Excellence and has won many recognition and awards in various fields. We are seeking that the student should be at the excellence at par, not only in academics but in other activities like sports, competitive career, as well as the vocational skills. The teaching department over here is very much friendly. We have a library which includes books from all the streams. We have achieved many prizes of national and state level. The college has boosted our confidence. The computer science department of a college has well-equipped laboratory. The teaching staff here is good at transforming student attitude and creating better individuals. The days are not far ahead that this institute will be a benchmark not only in Maharashtra or India but at the global scenario. This is the journey of Tuljaram Chaturchand College, where it has enriched and nurtured hidden talent of students from various strata of the society and transformed them into confident and responsible citizens to excel in all walks of life. नमस्कार. आज अनेकांत व्याख्यानमालेतील 5वे पुष्प
आणि हे पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्याला सुप्रसिद्ध व्याख्याते लाभलेले आहेत. डॉक्टर प्रभाकर देसाई. डॉक्टर प्रभाकर देसाई हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक आहेत. तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना महाराष्ट्र शासनचे ते राज्य संपर्क अधिकारीही आहेत. डॉक्टर देसाई आज आपल्याला आत्मनिर्भर भारतासाठी तरुणांचे योगदान या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी मी डॉक्टर देसाईंना विनंती करतो की आपले बहुमोल मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थ्यांना करावे. धन्यवाद. अनेकांत एज्युकेशन सोसायटीचे तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय बारामती या महाविद्यालयाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग या रासयोच्या आणि तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाच्या वतीनं आयोजित अनेकांत व्याख्यानमालेअंतर्गत महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि रासय विभागानं मला व्याख्यानमालेसाठी निमंत्रित केलेलं आहे. या व्याख्यानमालेचा विषय आहे आत्मनिर्भर भारतासाठी तरुणांचे योगदान आणि त्या अंतर्गत मला युवकांचं योगदान या संदर्भात आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधायला सांगितलेला आहे. या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर मुरुमकर सर, त्याचबरोबर रासयोचे समन्वयक आणि रासयोचे जिल्हा समन्वयक डॉक्टर कर्दिले आणि महाविद्यालय संस्था या सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आता आपण आपल्याला जो विषय दिलेला आहे तरुणांचं योगदान आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीमधलं, मित्रहो, या विषयाकडे वळण्यापूर्वी सुद्धा एक दोन गोष्टींचं रीतसर विभाजन करून आपण त्या समजून घेतल्या पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे आत्मनिर्भर म्हणजे काय. आत्मनिर्भर हा शब्दप्रयोग भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांनी उद्घोषित केला. वेगवेगळ्या योजनांमध्ये याचं आता आपल्याला प्रत्यंतर यायला लागलेलं आहे, तो प्रक्षेपित होऊ लागलेला आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी या शब्दाची योजना केलेली आहे. आत्मनिर्भर असणं, निर्भरशील असणं, अशा पद्धतीची गोष्ट जर आपण बघायला लागलो तर एका अर्थानं साध्या सोप्या शब्दात बोलायचं झालं तर स्वावलंबी असणं असा एक त्याचा अर्थ आपल्याला घेता येतो. आणि म्हणून स्वतःसाठी क्षमतावान असणं अशा प्रकारची गोष्ट मला असं वाटते की तरुणांच्या संदर्भात किंवा एकूणच भारतीय नागरिकांच्या संदर्भात अशा प्रकारचा शब्द प्रयोग करताना अध्यारूत असावी असं एक विश्लेषण आपल्याला या शब्दाचं करता येईल. मित्रहो, खरं म्हणजे आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न या देशानं, या देशाच्या प्रत्येक नागरिकानं बघणं ही चांगलीच गोष्ट आहे तशी. पण मला नेहमी काही गोष्टींची शंका सतत येत राहते आणि तरुणांच्या संदर्भात ज्यावेळी आपण अशा प्रकारच्या संकल्पना किंवा अशा प्रकारच्या योजनांची आणि अशा प्रकारच्या उद्घोषांची ज्यावेळी चर्चा करत असतो त्यावेळी मला
नेहमी असं वाटतं की आपण अशा प्रकारच्या संकल्पनांकडं किंवा उद्घोषांकडं फार बारकाईनं, विचारपूर्वक आणि अधिक संवेदनशीलतेनं बघण्याची गरज आहे. एक असे काय असतं की भारत नावाचा खंडप्राय देश, भारताची लोकसंख्या, भारताच्या या सगळ्या राज्यघटनेमध्ये असलेले नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, त्यांची कर्तव्य, त्याशिवाय भारतातले वेगवेगळ्या जाती, धर्म समूहांचे लोक आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भारताच्या या सगळ्या राज्यघटनेच्या आणि लोकशाहीच्या आधारस्तंभांवर इथं नांदत असलेलं राजकारण. याचा मागच्या काही एक दशकांचा जर आपण आढावा घेतला तर उच्च शिक्षणावरचं या भारताच्या आर्थिक धोरणामधलं चित्र काय आहे किंवा आर्थिक धोरणामध्ये, अर्थसंकल्पामध्ये उच्च शिक्षणाची साधारणपणे काय योजना केलेली आहे याचा धांडोळा जर आपण थोडाफार घेतला तर आपल्याला हे सांगायला अजिबात कुठल्याही प्रकारची काय म्हणजे आपण दुसऱ्या कशाची गरज किंवा त्याचा दुसऱ्याचा कशाचा आधार घ्यायची गरज नाही, कारण या संदर्भातले आकडे बोलके आहेत आणि उच्च शिक्षणावर आपण अत्यल्प खर्च करत आहोत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर आरोग्याच्या बाबतीत सुद्धा आपण तशाच पद्धतीचे धोरण अवलंबतो आणि एक प्रकारचा निष्काळजीपणा आपल्याला दिसून येतो, विशेषतः पॅन्डेमिकच्या बाबतीत किंवा पॅन्डेमिकच्या कालखंडामध्ये या सगळ्या संदर्भातलं आपल्याला आपलं हे जे आत्मनिर्भरतेचं जे रूप आहे ते आपल्याला दिसलेलं आहे. आणि म्हणून मला नेहमी असं वाटतं की एखादी छान, सुंदर अशा प्रकारची संकल्पना, ती संकल्पना आपल्याकडे आली किंवा कुणीतरी पोहोचवली की आता जणू काही सगळं अलबेल झालेलं आहे आणि आपण जणू काही त्या टप्प्यात आता आलेलोच आहोत, अशा प्रकारची एक काय म्हणजे ज्याला आपण मानसिकता आपण करून घेतो आणि त्यासाठी जे करायचं आहे ते करायचं मात्र पुष्कळदा राहून जातं. मला असं वाटतं की भारताच्या राजकारणाची आणि राजकारणातनं तयार झालेल्या मानसिकतेची ही जी वृत्ती आहे, ती वृत्ती बदलणं फार गरजेचं आहे असं माझं मत आहे. त्याचं कारण आपलं राजकारण हे नेहमी पॉप्युलराइज अशा प्रकारच्या संकल्पांमध्ये सतत सतत बेतलेलं असतं किंवा त्या संकल्पनावर बेतलेलं असतं. किंबहुना अशा प्रकारच्या लोकप्रिय राजकारणासाठीच काही संकल्पनांचा उदय होताना सुद्धा आपल्याला त्याचा प्रत्यय येत असतो. आणि म्हणून मला स्वतःला विचाराल तर मी आत्मनिर्भरशील अशा प्रकारच्या संकल्पनेच्या किंवा या योजनेच्या विरोधात नाहीच आहे. विरोधात असण्याची काही गरज नाही, कारण ही चांगली गोष्ट आहे. स्वावलंबन असणं, आपल्यावर आपण स्वतः काय म्हणजे ज्याला आपण सक्षम असणं, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण मला नेहमी असं वाटतं, भारतीय राजकारणाची ही जर प्रवृत्ती जर आपण बघितली तर आपण संकल्प देतो, कृती कार्यक्रम देतो नागरिकांच्या हातात, तरुणांच्या हातात, पण त्यासाठीच स्ट्रक्चर, आरेखन, मॉडेल आपण अजिबात देत नाही. आणि त्यासाठी ज्या काही पायाभूत सेवा सुविधांची त्याला जोड दिली पाहिजे किंवा त्याची निर्मिती केली पाहिजे, तीही आपण करत नाही. हे आपल्या देशाच्या राजकारणाचं फार मोठं दुर्दैव आहे. म्हणजे जसं आपण घर बांधायला काढतो त्यावेळी घर बांधताना गवंड्याला सांगितलं, गवंडी रोजानं घेतला आणि म्हटलं आता बांध घर.
असं बांधता येत नाही घर, किंवा माझ्या मनात आलं की आता चला बांधू घर, असं बांधता येत नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला अनेक प्रकारच्या पायाभूत प्राथमिक पातळीवरच्या सगळ्या गोष्टींची मांडामांड करावी लागते, आखणी करावी लागते आणि काही एक जमवाजमव करावी लागते. ही जमवाजमव केल्यानंतर मग घराचा संकल्प प्रत्यक्षात यायला सुरुवात होते. आणि म्हणून मला नेहमी असं वाटतं, आणि ते आत्मनिर्भर अशा प्रकारच्या भारताच्या संकल्पना चित्राच्या बाबतीत सुद्धा तेच आहे. काय होतं पुष्कळदा, म्हणजे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की आत्मनिर्भरतेची काही लक्षणं ही खूप दिवसांपासून आपल्याला दिसत आहेत. ही काही फार नवीन गोष्ट नाहीये. तरुणांनी ज्यावेळी उच्च शिक्षण घेताना बँकेचं कर्ज काढून ते घ्यावं, अशा प्रकारची योजना ज्यावेळी भारतामधल्या उच्च शिक्षण घेण्यासाठी तरुणांसाठी उपलब्ध झाली, त्याचवेळी हे अशा प्रकारे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे आपण काय केलेलं होतं, जणू काही हा संदेश दिलेला होता की तुमचं तुम्हाला पाहायचं. ही सरकारची जबाबदारी नाही, ही सामूहिक जबाबदारी नाही, ही सार्वजनिक जबाबदारी नाही, तर तुम्हाला तुमच्या पातळीवर कर्ज काढून शिकायचं आहे. हिला आत्मनिर्भरशीलता म्हणायचं नाही का? ही आत्मनिर्भरशीलता नाहीये का एका अर्थानं? म्हणजे भविष्य कुठल्याही पद्धतीनं असं सुरेखित नसताना, किंवा त्याचं कुठल्याही प्रकारचं एक चित्र प्रत्यक्षात येऊ पाहणारं चित्र, त्याची धुसरता बऱ्यापैकी आहे. आणि तरी सुद्धा विद्यार्थी एका काय म्हणून ज्याला आपण कुठल्याही प्रकारचा अंदाज नाही, आणि अंदाज नसताना जसं पाण्यात उतरतो आपण, तसं कर्ज काढून उच्च शिक्षण घेणं आणि त्या खाईत जाणं, अशा प्रकारची ही गोष्ट नाहीये का? आणि ती देशातले किती तरुण, लाखो तरुण हे सगळं करतायत. आणि स्वतःच्या पातळीवर उच्च शिक्षण घेऊन, बँकांकडून कर्ज घेऊन आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करतायत, किमान त्या प्रकारच्या साच्यात तरी टाकले जात आहेत. आणि ही वस्तुस्थिती आपल्याकडे खूप दिवसांपासूनची आहे. अर्थात ही प्रोफेशनल अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी ती अधिक होती, पण अलीकडच्या कालखंडात आपण ज्या पद्धतीनं पुढे चाललेलो आहोत, आणि उच्च शिक्षणावरचा सरकारचा खर्च, केंद्र शासनाचा खर्च ज्या पद्धतीनं कमी होतोय, आणि मग व्हाईस वर्सा राज्य सरकार सुद्धा अशाच प्रकारच्या गोष्टींमध्ये जात आहेत, त्यावेळी ही अशी सरकारवर अवलंबून न राहता स्वतःवर अवलंबून बँकांच्या साह्यानं शिक्षण पूर्ण करण्याची जी काही घोडदौड आहे, ती मला असं वाटते की आता व्यावसायिक सोडून अव्यावसायिक अशा प्रकारच्या साध्या सुध्या अभ्यासक्रमांमध्ये सुद्धा पोहोचायला फार वेळ लागणार नाही. तर ही एक परिस्थिती आपण लक्षात ठेवली पाहिजे, जी भारतामध्ये खूप अगोदरपासून अंमलात आणली गेलेली आहे. अनेक विद्यार्थी परदेशात किंवा इथं राहून चांगल्या मोठ्या काय म्हणजे त्याला आपण खाजगीकरणाच्या तत्वावर उभारल्या गेलेल्या अशा प्रकारच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आपलं भविष्य अजमावू पाहत आहेत. ही गोष्ट आपल्याला दुर्लक्षिता येत नाही. म्हणून भारताच्या तरुणाचं आत्मनिर्भरशील अशा प्रकारचं स्वरूप किंवा त्याचं प्रारूप किंवा त्याचं संकल्प चित्र जर आपल्याला रेखाटायचं असेल, तर त्याला पोषक नसणारे किंवा त्याचं म्हणजे त्याच्या काय म्हणजे आपण त्याच्या आत्मविश्वासाचं एक प्रकारे काय म्हणजे आपण त्याला म्हणजे तो जो आत्मविश्वास आहे त्याचं खच्चीकरण करणारी किंवा तिथं शोषण करणारी एक यंत्रणा ही आपल्याकडे अगोदरच
तयार आहे आणि त्या यंत्रणेमध्ये हा तरुण टाकला गेलेला आहे. या तरुणाला त्याच्या ढकललं गेलेलं आहे, हेही आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून तुम्हाला कदाचित सगळ्यांना असं वाटेल, की एवढा चांगला विषय आहे आणि असं निगेटिव्ह किंवा नकारात्मक बोलून काय मिळणार आहे? पण मित्रांनो, सकारात्मक बोलणं, गोडी-गोडी बोलणं, चांगलं बोलणं याच्यामधून प्रश्न सुटत नाही. आपण म्हणजे एखादा विरोधाभास पचवणं ही वेगळी गोष्ट आहे. पण तो विरोधाभास सतत बाळगत पुढे जाणं हे दुर्धर असतं. म्हणजे हे कठीण असतं. अशा प्रकारच्या बायनरीमध्ये आपण फार काळ जगू शकत नाही. वेड लागायची वेळ येते आणि अशा वेळी माणसं किंवा ही तरुण मुलं आत्महत्येच्या किंवा एकतर आत्महत्येकडे जातात किंवा नैराश्याच्या गर्तेत लोटली जातात आणि मग हे जे उच्च शिक्षणाचं जे स्वप्न आहे, ते स्वप्न अर्ध्यावरच कुठेतरी विरताना आपल्याला बघायला मिळतं. आणि म्हणून मित्रांनो, मला असं नेहमी वाटतं, की ही घोषणा चांगली आहे, हा संकल्प चांगला आहे, आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न चांगलं आहे. पण याची अर्ध्याहून अधिक जबाबदारी ही त्या राष्ट्राची आहे. ही राष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांची आहे, शासनाची आहे, सरकारची आहे, हे विसरता कामा नये. किंबहुना हा जो सरकारी किंवा शासनाचा किंवा राज्यकर्त्यांचा यामधला जो रोल आहे, यामधली जी भूमिका आहे, ती भूमिका आपण त्यांना सतत आठवण करून दिली पाहिजेत किंवा देत राहिलं पाहिजे. काय होतं बऱ्याचदा म्हणजे मी जसं मगाशी म्हणालो, की बँकांचं लोन आपण काढायचो त्यामुळे ते चुकवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. यशस्वी झालो, श्रेय आपलं. फसलो, श्रेय आपलंच. त्यामुळे याच्यामध्ये दुसरा कोणी दोषी ठरत नाही. अशा प्रकारची एक बेमालूम व्यवस्था उच्च शिक्षणामध्ये या तरुणांच्या वाट्याला किंवा तरुणांच्या दावणीला बांधलेली आपल्याला दिसते. आणि म्हणून तशाच पद्धतीनं जर आत्मनिर्भर अशा प्रकारच्या भारताच्या संकल्प चित्राकडे जर आपण बघितलं, तर त्याचं स्वरूप तसं असेल का? आणि असं जर असेल, तर मात्र मग गंभीर समस्या आहे असं आपण बघितलं पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं, की ज्यावेळी आत्मनिर्भर भारत कधी बनेल? ज्यावेळी भारताचा प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनेल. ज्यावेळी भारताचा प्रत्येक तरुण आत्मनिर्भर बनेल. मग हा आत्मनिर्भरपणा म्हणजे काय? तर खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेतनं ज्या काही बँका आपल्याकडे तयार झालेल्या आहेत, त्या बँकांचं भरण-पोषण करण्यासाठी कर्ज घेणं आणि त्या कर्जातनं नाविन्यपूर्ण नसलेल्या किंवा कुणीतरी अगोदर तयार करून ठेवलेल्या गोष्टी साच्यात करत राहणं म्हणजे आत्मनिर्भरशीलता आहे का? जसं गणपती तयार करताना माती असते, माती आपण त्या साच्यात घालतो आणि गणपती तयार करत असतो. घाल माती, काढ गणपती अशा प्रकारची आपली त्या पाठीमागची साधी सोपी यंत्रणा असते. गणपती एक छाप तयार केली जाते. मूर्त्या एक छाप तयार केल्या जातात. असं आहे का हे? असं जर असेल तर मग आपण आत्मनिर्भर व्हायला फार वेळ लागतो. पण आपण ज्या प्रदेशात राहतो, मी तरुण म्हणून ज्या प्रदेशातून येतो, ज्या गावातून येतो, ज्या मातीतून येतो, तिथं काही स्रोत आहेत, ज्ञानाचे स्रोत आहेत. तिथं काही निर्मितीचे स्रोत आहेत, सर्जनाचे स्रोत आहेत, क्रिएटिव्हिटी आहे तिथं. तर ही सगळी क्रिएटिव्हिटी, हे सगळे स्रोत तिथं सो कॉल्ड जे नागरिक आहेत, तथाकथित नागरिक ज्यांना आपण अडाणी म्हणतो, अज्ञात म्हणतो, खेडूत म्हणतो, गावंढळ म्हणतो, अशा प्रकारच्या माणसांकडे सुद्धा ज्ञानाचं, परंपरागत ज्ञानाचं, माहितीचं एक फार मोठं भांडार आहे.
एक संचय आहे, साठा आहे. त्या साठ्याची एक परंपरा आहे. ही परंपरा मला जपता येईल का? तिचं ज्ञानसंकल्पनेमध्ये रूपांतर करणं, त्याला आपल्यामध्ये घेणं आणि मग तोच तो साचा अकॅडमिक पातळीवर, शैक्षणिक पातळीवर, संशोधनाच्या पातळीवर जो अव्याहत सुरू आहे, त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करणं आणि त्याला ह्या अशा प्रकारच्या ज्ञानाची जोड देणं, जे व्यावहारिक ज्ञान आहे. त्या ज्ञानाची जोड देणं असं एखाद्या तरुणानं ठरवलं, तर त्याला याच्यामध्ये स्पेस आहे का? त्याला ती जागा आहे का? आणि ती जागा निर्माण करून देणं, तशा प्रकारची संरचना असणं, तशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा असणं आणि तशा प्रकारचा आत्मविश्वास तरुणांमध्ये जागृत होईल, अशा प्रकारची सरकारी धोरणं, अशा प्रकारचा सरकारचा उद्देश, दृष्टिकोन असणं, ही फार महत्वाची गोष्ट आहे, असं मला वाटतं. आणि म्हणून आत्मनिर्भर भारताचं संकल्प चित्र कधी पूर्ण होईल? मी मगाशी म्हणालो तसं, तर आत्मनिर्भर भारताचा प्रत्येक नागरिक आणि विशेषतः तरुण, जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयाच्या पातळीवर, विद्यापीठाच्या पातळीवर उच्च शिक्षणासाठी जो जातो आहे, तो आत्मनिर्भर होणं फार गरजेचं आहे. पण त्याची आत्मनिर्भरता फक्त बँकांच्या द्वारे लोन काढून पूर्ण होणार नाही. हेही आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून राज्यकर्त्यांनी हे विशेषतः लक्षात ठेवलं पाहिजे, की अर्थसंकल्पामध्ये अशा प्रकारच्या उद्घोषांसाठी किंवा योजनांसाठी अतिशय भरीव अशा प्रकारचं पायाभूत बळ या नागरिकांना आणि या तरुण विद्यार्थी मित्रांना देण्याची फार गरज आहे. पुष्कळदा आपण असं बघतो, की आपल्या देशाचा तरुण हा सुद्धा राजकारण आपण जरूर केलं पाहिजे. राजकारण केलंच पाहिजे. किंबहुना राजकारणातून बाजूला राहून एखादा तरुण आत्मनिर्भर होण्याची स्वप्न बघत असेल, तर ते त्याच्यासारखं दुर्दैव दुसरं कुठलं नाही. राजकारण केलंच पाहिजे. पण ते राजकारण केवळ पक्षीय पातळीवरचं नसावं. आपण दुर्दैवानं फक्त पक्षीय पातळीवरच्या राजकारणामध्ये भाग घेतो. म्हणून मग मी शिवसेनेचा असतो, राष्ट्रवादीचा असतो, काँग्रेसचा असतो, भाजपाचा असतो किंवा वंचित बहुजन आघाडीचा असतो, अशा प्रकारची गोष्ट असते. आणि इतक्या कमी वयात ज्यावेळी कार्यकर्ता म्हणून आपण एखाद्या पक्षाच्या दावणीला ज्यावेळी बांधलो जातो, त्यावेळी आपोआपच कळत न कळतपणे त्या पक्षाची ध्येय धोरणं ही सगळ्यात आपल्यात उतरत असतात. बऱ्याचदा आपल्याला ती उतरवावी लागतात, अंगी बाणवावी लागतात. जशी झूल असते, बैलावर टाकलेली झूल, तशा पद्धतीनं कदाचित आपण ती झूल बाळगत असतो. पण मी त्या प्रवृत्तीचा आहे का? मी त्या प्रकृतीचा आहे का? अशा प्रकारची गोष्ट सुद्धा आपण बघितली पाहिजे. आणि म्हणून मी मगाशी जसं म्हणालो, तसं आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, की एकदा आत्मनिर्भर म्हणजे आपल्याकडे खूप अगोदरपासून ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, की हिंदीमध्ये चंदा असा शब्दप्रयोग वापरला जातो. वर्गणी काढणं. वर्गणी काढून लोकसहभागातून पुष्कळ प्रकारची कामं या देशानं केलेली आहेत. या देशाची जी रोजगार हमी योजना आहे, ती रोजगार हमी योजना आपल्या नागरिकांना किती रुपये देते हो? दिवसाच्या श्रमाचा मोबदला म्हणून किती मिळतात? तर आपल्याकडे मोबदला काढण्याची पद्धत सुद्धा त्याचं जे मॅथमॅटिकल असं जे गणित आहे, जे मॅथमॅटिकल असं जे रचना आहे, ती सुद्धा अशी आहे की काय? तर जेमतेम 2 वेळेचं त्याला घास मिळावा एवढंच रोजगार हमी योजनेचं स्वरूप असतं किंवा कुठल्याही रोजगाराचं पण असतं. असंघटित रोजगाराची जर गोष्ट आपण केली तर तिथं असंच गणित मांडलं जातं. पण या अशा प्रकारच्या अतिशय म्हणजे काय म्हणूयाला आपण कमी स्वरूपातल्या वेतनाच्या आधारे, मजुरीच्या आधारे, म्हणजे श्रममूल्याच्या आधारे या माणसांकडून जे श्रम होतं प्रत्यक्षात त्याचं मूल्य किती आहे? त्यातनं जे नवनिर्माण होतं,
जमिनीचं संधारण असेल, पाण्याचं संवर्धन असेल, पाण्याचा साठा वाढणं, अनेक प्रकारच्या गोष्टी आहेत ज्या लोकांच्या समूहातून तयार झालेल्या आहेत आणि या देशात मोठमोठे प्रकल्प आणि प्रोजेक्ट राबवले गेलेले आहेत. दुर्दैव काय, अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमधून, प्रोजेक्टमधून होतं खाजगीकरणाचं भलं, त्याच्यासाठी जे अत्यंत महत्वाचं अशा प्रकारचं श्रममूल्य आहे, ते श्रम अतिशय तकलादू किंवा अतिशय कवडी मोलाच्या यानं ते विकत घेतलं जातं आणि आपल्या याच्यावर एक देशप्रेमाची, राष्ट्रप्रेमाची एक मोहर मारली जाते आणि आपण त्याच्यामध्ये मशगूल राहतो. मित्रांनो, ही जी गोष्ट आहे, ही गोष्ट, या गोष्टीतलं राजकारण, अर्थकारणाचं राजकारण सुद्धा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. मला हे मान्य आहे. म्हणजे ज्यावेळी आपण लोकशाही देशात राहतो, त्यावेळी लोकशाही देशात जसा सगळे धर्म समान, सगळ्या जाती समान, सगळे लोक समान, तशाच प्रकारचं आपलं सामाजिक, आर्थिक, राजकीय धोरण सुद्धा या समतावादी दृष्टिकोनाचं पाहिजे. पण आपला तरुण हा या पद्धतीने विचार करतो का, ही खरी आत्ता गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ही गोष्ट लक्षात घेताना आपल्याला असं लक्षात येतं की आपलं विभाजन झालेलं आहे, युवकांच्या शक्तीचं विभाजन, आणि ते पक्षीय पातळीवरच्या राजकारणामध्ये त्याचं विभाजन केलंय. आणि आपल्याकडचे साधारणपणे पक्षीय पातळीवरचं राजकारण हे कसं असतं, तर ते भावनेला हात घालणारं असतं, ते रंजक असतं, ते अतिरंजक असतं, अतिभावनिक असतं आणि अति राष्ट्रवादी अशा पद्धतीचं पण असतं. आणि म्हणून श्रीराम असेल, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, अशा प्रकारच्या प्रतीकांच्या भोवती आपल्याला सतत फिरायला लावणारं, फिरवणारं अशा प्रकारचं राजकारण आपण त्याच्यामध्ये आपला प्रवेश होतो. तो कधी चंचू प्रवेश होतो आणि अख्खं आपलं त्या सगळ्यांमध्ये आपलं विसर्जन कधी होतं, हे कळायला फार वेळ गेलेला असतो किंवा उशीर झालेला असतो, असं साधारणपणे आपल्याला लक्षात येईल. आणि म्हणून मला नेहमी असं वाटतं की तरुणांनी सक्षम असलं पाहिजे आणि सजग असलं पाहिजे. विशेषतः राष्ट्रीय सेवा योजनेचा जो विद्यार्थी आहे, या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांना तर अधिक सक्षम असलं पाहिजे आणि अधिक सजग असलं पाहिजे. राजकारण हे सर्वसमावेशकच असलं पाहिजे. पक्षीय पातळीवरचं राजकारण हे कधीही सर्वसमावेशक असत नाही, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. मला हे माहिती आहे की लोकशाही राज्य संस्थेमध्ये पक्ष असणार आणि पक्षाच्या राजकारणालाच महत्व असणार, हे खरं आहे. पण युवकाला किंवा विद्यार्थी दशेमध्ये हा समतोल बाळगता आला पाहिजे, सांभाळता आला पाहिजे. पक्ष आणि प्रत्यक्ष सगळा समूह आपल्या समोरचा, जो वेगवेगळ्या जातीपातींमध्ये विभागलेला आहे, जो वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये विभागलेला आहे, पण आपलं राष्ट्र हे धर्मनिरपेक्ष आहे, याचं भान आपल्याला सतत असलं पाहिजे. आणि हे जर नसेल तर मग हिंदू व्हर्सेस मुस्लिम अशा प्रकारची न मिटणारी, अशा प्रकारची किंवा सतत सतत स्पार्क होणारी जी ठिणगी असते, ती ठिणगी आपल्या राजकारणामध्ये काही केल्या जात नाही. तिचं वास्तव्य कायम राहतं, तो स्पार्क कायम ठेवला जातो. एकदाची जी काही वायरिंग असते, जसं वायरमन असतो, तो काय करतो, स्पार्किंग होते ना, चला वायर बदलून टाका. पण राजकारणामध्ये होत नाही तसं. राजकारणामध्ये ते तसं सतत स्पार्क होत राहणारं वायरिंग ठेवलं जातं. ते जाळं तसं असेल तर राजकारणाला फायदा असतो. अशा प्रकारच्या ह्या गमती जमती असतात. आणि म्हणून मित्रांनो, अलीकडच्या वेगवेगळ्या राज्यांच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा आपण बघतो आहोत. एकीकडे या देशाचा शेतकरी 100हून अधिक दिवस झाले आणि तिथं त्या काय म्हणूया आपण रस्त्यावर आंदोलन करतो आहे. त्या आंदोलनाला सुद्धा आता वेगवेगळ्या प्रकारची गालबोटं लावली जात आहेत. अनेक प्रकारच्या गोष्टी आहेत. त्याच्यात दोष कोणाचे, दोषारोप कोणाचे, ह्या सगळ्या गोष्टी
बघणं फार गरजेचं पण आहे. म्हणजे तरुणांनी याच्याकडे जर बारकाईने नाही बघितलं आणि हे कसं आहे, हे आपलं नाहीये. हे आपलं नाहीये. माझ्या समोरचा आत्ता प्रश्न वेगळा आहे. माझ्यासमोर म्हणजे तरुणांना अशा वेळी काय केलं जातं, तर मग धार्मिक याला जोडले जातो आपण. शेतकऱ्यांचं आंदोलन बाजूला राहतं आणि मंदिराच्या निर्माणासाठी आपण साधारणपणे एकत्र यायला लागतो. मंदिर बांधणं किंवा कुठल्याही प्रकारचं संस्थात्मक निर्माण करणं, त्याच्या विरोधात आपण असायची गरजच नाही. बांधलं पाहिजे. मंदिरं बांधली पाहिजेत, मशिदी बांधल्या पाहिजेत, चर्च बांधले पाहिजे. सगळंच बांधलं पाहिजे. पण या सगळ्यांचा शेवट काय? या सगळ्यांचं पर्यवसान काय? या सगळ्यांच्या पाठीमागं, या निर्मितीच्या पाठीमागचा हेतू काय? याचा मला असं वाटतंय, की आपण पडताळा घेतला पाहिजे. कारण हे जोपर्यंत मला समजत नाही, तोपर्यंत मला माझ्या अवतीभोवतीचं राजकारण समजत नाही. आणि मग आपण उगाचच विनाकारण म्हणायला लागतो, की आता मी आत्मनिर्भर झालेलो आहे. आपल्यालाच वाटायला लागतं. आपण आपल्या शेतात जातो. आपल्या शेतातनं बाजरीचं, ज्वारीचं किंवा तुरीचं जे काही असेल, भुईमुगाचं धान्य काढतो, घरात घेऊन येतो. सावकार लुटतो आपल्याला किंवा जो कोणी मधला आडत्या असतो, तो आडत्या आपल्याला लुटतो. आणि आपल्या घरात आलेलं पोतभर धान्य बघून सुद्धा आपल्याला आपण आत्मनिर्भर असल्याची मोठी खूण पटते. आपण समाधानी असतोच की. हे एवढं सगळं होऊनही आपण समाधानी व्हायचं, समाधानी राहायचं, समाधान मानायचं. अशाच प्रकारची जर आत्मनिर्भरतेची ही जर खूण गाठ असेल किंवा अशा प्रकारची ही खूण असेल, तर मला असं वाटतंय की हे आपण वर्षानुवर्ष करत आहोत आणि त्याच्यातून ना देशाचं भलं झालेलं आहे, ना तरुणांचं भलं झालेलं आहे. आपला देश सरळ-सरळ उभा, इंडिया व्हर्सेस भारत हे जे विभाजन आहे, ते आजही तसंच आहे, तेच आहे, कायम आहे ते. आणि या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतंय, की खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि हे जोपर्यंत कळत नाही, धर्माच्या पातळीवरचं जे जातीच्या पातळीवरचं सांस्कृतिक काय म्हणजे ज्याला आपण वरचढपणाच्या पातळीवरचं जे राजकारण आहे, ते राजकारण खोलात जाऊन समजून घ्या मित्रांनो. त्याला टाळू नका. टाळायचं काहीच नाही. तरुणानं काहीच टाळू नये. वाचलं पाहिजे, चिंतन केलं पाहिजे, मनन केले पाहिजे, चर्चा केल्या पाहिजेत. सगळ्या प्रकारच्या पक्ष समूहांशी म्हणजे राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, भाजपा असेल, शिवसेना असेल, मनसे असेल, कोणी असेल. इथं जो विचार नांदतो, त्या सगळ्या विचारांना समजून घ्या आणि भावनिक होऊ नका. गावातलं भांडण असतं, 2 पार्ट्या असतात आणि त्याच्यातनं मग हा तो झाला म्हणून दुसऱ्यानं तो व्हायचा. अशा पद्धतीची जी राजकारणामध्ये अपरिहार्य अशा प्रकारची जी परिस्थिती निर्माण होते, अशा प्रकारच्या परिस्थितीपासून वाचण्याचा मित्रांनो प्रयत्न करा. ज्यावेळी तुम्ही अपरिहार्यतेत पडता अशा प्रकारच्या, त्यावेळी तुमचं ब्लेंडिंग होतं राजकारणामध्ये आणि आपण आपण स्वतः म्हणून जो कोणी असतो, तो संपण्याच्या मार्गावर आपण जातो. आणि म्हणून मला असं वाटतं, की आत्मनिर्भरता ही केवळ आपल्या हातून घडणारी गोष्ट नाही. ही नागरिकांवर सोपवलेली गोष्ट असता कामा नये. ही तरुणांवर सोपवलेली गोष्ट असता कामा नये. याच्यामध्ये सरकारचं तितकंच उत्तरदायित्व आहे. यामध्ये सरकारी जो हिस्सा आहे, तो तितकाच महत्वाचा असायला पाहिजे. त्याची भागीदारी जी आहे आत्मनिर्भर तरुणांना आत्मनिर्भर बनवायचं आहे. या राष्ट्राला आत्मनिर्भर बनवायचं आहे, या नागरिकांना आत्मनिर्भर बनवायचं आहे, तर याच्यातली सरकारची भागीदारी निश्चित केली पाहिजे. माझं असं मत आहे, आत्मनिर्भर बनण्याच्या ज्या काही आत्ताच्या आपल्या योजना आहेत, त्या योजनांचं जर प्रारूप असं असेल, म्हणजे पहिल्या वर्षी 100% शासनाची भागीदारी असली पाहिजे. तरुणांना आत्मनिर्भर करायचं असेल. दुसऱ्या वर्षी ती 80% व्हावी. तिसऱ्या वर्षी ती 65% व्हावी. चौथ्या वर्षी ती 55% व्हावी. असा मला असं वाटतंय, की एखाद्या देशाच्या एका पिढीचा एका पिढीच्या आत्मनिर्भर होण्याचा जर हा अजेंडा किंवा हा कार्यक्रम आपल्याला राबवायचा असेल,
तर 10 वर्षाचं सरकारी पातळीवरचं धोरण सुद्धा नक्की झालं पाहिजे. आणि हे झालं तर मग देश आत्मनिर्भर बनेल आणि देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी या देशाचे तरुण सुद्धा तेवढ्याच हिरिरीने त्याच्यात सहभागी होतील. म्हणून केवळ भाषण करून चालणार नाही किंवा केवळ जसं आहे तसं स्वीकारून चालणार नाही, तर या आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तरुणांनी हस्तक्षेप करणं, तरुणांनी बोलणं हे खूप गरजेचं आहे आणि त्या पद्धतीनं मला असं वाटतं की आपण बोललं पाहिजे. म्हणजे आपण जे काम करतो आहोत, ते काम करत राहणं, वर्षानुवर्ष करत राहणं म्हणजे आत्मनिर्भरता नाही. तर ते काम अधिक व्यापक पातळीवर कसं करता येईल, स्किलफुल कसं करता येईल आणि त्यासाठी सरकारचा जो काही पैसा असतो, जे अर्थकारण असतं ते शेवटच्या तळागाळापर्यंत पोहोचणं, मधली दलाली कमी होणं, या सगळ्या प्रकारच्या गोष्टींमध्ये आपला हस्तक्षेप असायला हवा. म्हणून मित्रांनो, आपण जो काही कर भरतो, जमिनीचा कर असतो, नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या व्यक्तींचा कर असतो, या सगळ्या करांच्या जोरावर महसूल जो काही आपला गोळा होतो, त्या महसुलावर हे जर सरकार चालत असेल, तर या सरकारचं जे धोरण आहे, ते धोरण सुद्धा सर्वसमावेशक असलं पाहिजेत. किंबहुना ते सर्वहारा किंवा जो या देशाचा पोशिंदा आहे शेतकरी आणि शेतकऱ्याबरोबर असणारे शेतमजूर किंवा साध्या साध्या सेवा पुरवणारे जे मजूर असतात, ते शहरापासून गावांपर्यंत विखुरलेले आहेत. अशा सगळ्या असंघटित अशा प्रकारच्या माणसांचं, व्यक्तींचं, समूहांचं भलं करण्यासाठी या सरकारचं, कुठल्याही सरकारचं आर्थिक धोरण अंमलात आलं पाहिजे. ते असं असेल, तर मग कदाचित आपण आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीनं एक पाऊल टाकलं, असं आपल्याला म्हणता येईल. पण अशा प्रकारची कुठलीच परिस्थिती पोषक नाही. अशा प्रकारचं कुठल्याही प्रकारचं धोरण नाही. आकड्यांमधून फक्त वल्गना होतात आणि घोषणा केल्या जातात. त्या घोषणा सुद्धा आपल्याकडे अधिक काय म्हणजे त्याला आपण शब्दबंबाळ होऊन येतात किंवा शब्दांनी मंडित आणि अलंकारित होऊन येतात. अशा वेळी आपल्या हातात मला असं वाटतंय की डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखंच काहीतरी हातात शिल्लक राहतं. अशी परिस्थिती दुर्दैवानं आज आहे आणि म्हणून मला हा जो पहिला भाग तुम्हाला जो सांगायचा होता, ही जी वस्तुस्थिती आहे भारताची, भारतात असण्याची, भारत म्हणून असण्याची जी वस्तुस्थिती आहे, ती वस्तुस्थिती आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर ज्यावेळी आपल्याला आपल्या तरुणांचं योगदान ज्यावेळी आपण अधोरेखित करतो आहोत, त्या अनुषंगानं मला असं वाटतं, की ही आत्मनिर्भरता अ, अ, जोखली जाणार आहे किंवा या आत्मनिर्भरतेची कसोटी अ, मग त्याची जबाबदारी ती आपल्यावर येणार आहे. म्हणून माझं तुम्हा सगळ्यांना नम्र आवाहन राहील, की आपण जागृत असावं आणि हस्तक्षेप करण्यास सिद्ध असावं. हा हस्तक्षेप वैचारिक असावा. तो भावनिक, केवळ भावनिक आणि केवळ जात धर्माच्या किंवा लिंग सापेक्षतेच्या पातळीवर तो नसावा. आपलं म्हणजे हृदय विशाल असावं. हं. आणि अशाच पद्धतीच्या विशालतेची मला असं वाटतं, की आज खूप गरज आहे. अलीकडच्या कालखंडामध्ये ज्या काही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आणि त्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये विद्यार्थी असलेले काही तरुण ग्रामपंचायतीचे सदस्य होत आहेत आणि सरपंच होत आहेत, हे बघून मन खूप प्रसन्न होतं आणि चांगलं वाटतं, की काहीतरी बदल घडण्याच्या प्रक्रियेत आपण जातो आहोत. पण अशा प्रकारच्या तरुणांमधून ग्रामपंचायतीचा सदस्य किंवा सरपंच होण्याची प्रक्रिया ही सुद्धा खूप काळापासूनची आहे. आणि मित्रांनो, मला असं वाटतंय, की त्या साच्यात जाऊन तिथं गेलो, की आपण लगेच बदलतो आणि आपण बेरजेचं राजकारण करायला लागतो. त्याच्यापासून आपण बाजूला येऊया. आणि हे सगळं आल्यानंतर मग सरकारी आणि बाकीच्या ह्या सगळ्या गोष्टींचा एकदा एक एक लेखाजोखा आपल्याला कळला, त्याच्यातला हस्तक्षेप आपण केला आणि हे सरकारला कळू दिलं, तर एकीकडे मला असं वाटतं, की हे आपल्या हातात हस्तक्षेप करण्याच्या पातळीवरचंच आहे. पण ते सारखं-सारखं त्याचा रेटा लावला पाहिजे. आणि मग
ज्यावेळी आपण आत्मनिर्भर बनण्याच्या प्रक्रियेत येऊ प्रत्यक्ष, त्यावेळी आपण सर्जनशीलतेची आपली जी काही आस आहे ती कायम ठेवली पाहिजे. क्रिएटिव्ह असलं पाहिजे. आपण क्रिएटिव्ह असू तरच हे सगळं होणार आहे. आणि आपली क्रिएटिव्हिटी ही मुळात आपल्याकडे जी एक मोठी विचारधारा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्याच्या अगोदर महात्मा ज्योतिराव फुले, त्या दरम्यानच्या कालखंडामध्ये विठ्ठलरामजी शिंदे आहेत. हां. आणि अशा पद्धतीची एक मोठी विचारधारा या भारतामध्ये आणि या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. राजर्षी शाहू आहे. अशा प्रकारच्या धर्मनिरपेक्ष किंवा वंचित समूहलक्षी किंवा जे क्षुद्रातिक्षुद्र आहेत अशा प्रकारच्या सर्वहारांसाठी ज्यावेळी आपण हे जे विचार विश्व आहे किंवा हे जे आपल्या भारताचं म्हणून धर्मनिरपेक्ष अशा प्रकारचं, जातनिरपेक्ष अशा प्रकारचं जे प्रारूप आहे, जे चित्र आहे किंवा ही सुधारकांनी आणि अशा मोठ्या विचारवंतांनी आणि प्रत्यक्ष त्यात काम करणाऱ्या त्यावेळच्या धुरंधरांनी जी कामगिरी केलेली आहे, त्याचा विसर मात्र आपल्याला पडता बिलकुल कामा नये. आणि असं झालं नाही, हा विसर पडला आणि मग आपण आत्मनिर्भरतेच्या गोष्टी करतो आहोत. आत्मनिर्भर भारताचं निर्माण करण्याच्या गोष्टी करतो आहोत, तर मात्र आपण फसतो आहोत. आपण फसवले जातो आहोत. आणि फसवले जाण्याच्या एका मोठ्या अज्ञाताच्या प्रदेशात जाणाऱ्या रस्त्याला लागलेलो आहोत. तिथून आपल्याला परत फिरता येणार नाही आणि अज्ञाताच्या प्रदेशात जाऊन आपण तिथंच कुठेतरी हरवून जाऊ. अशा प्रकारच्या मार्गाला मित्रांनो आपण जाऊ नये. म्हणून जमिनीवर पाय ठेवता ठेवताच आपण आपल्या समाजाचं, तळागाळातल्या लोकांचं भान ठेवू आणि ते भान ठेवून स्वतःला निर्भर बनवणं, स्वतःला सक्षम बनवणं आणि हे स्वतःला सक्षम बनवतानाच यातला जो आत्मा आहे, याच्यातला जो स्व आहे, तो आम्हीमध्ये परावर्तित करणं, तो समूहाच्या भावनेवर येणं. कारण या देशात 1969 रोजी जी राष्ट्रीय सेवा योजनेची निर्मिती झाली, त्याच्यात त्याचं ब्रीद आहे, त्याचा मोटो आहे, नॉट मी बट यू. आणि या नॉट मी बट यू मध्ये आत्म हा अत्यंत छोटा होतो आणि आम्ही हा जो समूहात्मक भाव आहे तो मोठा होतो. त्याला आपण, मला असं वाटतंय की त्याला अधिक पोषक करूया, त्याला अधिक त्याचं पुरभूमीकरण अधिक करूया, त्याला अधिक त्याचं भरणपोषण अधिक करूया. आणि म्हणून माझ्या सक्षम होण्यातनं माझ्याकडे जी काही कुवत आहे, माझ्याकडे जी काही सर्जनशीलता आहे, माझ्याकडे ज्या काही क्षमता आहेत, त्या क्षमता मी या कुठल्याही प्रकारच्या पूर्वग्रहातनं न बाळगता मी केवळ समाजाच्या उद्धारासाठी आणि समाजाच्या बांधणीसाठी, राष्ट्राच्या बांधणीसाठी मी ते निर्माण करेन आणि मी जाईन. अशा प्रकारची मला वाटते प्रतिज्ञा त्याच वेळी होऊ शकते, ज्यावेळी अशा प्रकारची वृत्ती ही मुळात आपल्यामध्ये वास करत असते किंवा आपल्यामध्ये ती आहे. आडात नाही तर पोऱ्यात कुठून येणार, अशा प्रकारे आपण जे म्हणतो त्या तो प्रत्यय साधारणपणे आपल्याला लगेच यायला लागतो. आणि म्हणून पहिल्यांदा स्वतःला सक्षम करणं, स्वतःला क्रियावान करणं, निर्मितीवान करणं हे तितकंच गरजेचं आहे. पण ज्यावेळी निर्मितीतून काहीतरी परत पुन्हा पुन्हा निर्माण करण्याची जी गोष्ट येते, त्यावेळी मात्र आपलं जे संचारण आहे किंवा आपलं जे संचालन आहे किंवा आपलं जे प्रकटन आहे ते आत्मपासून आम्हीपर्यंतच्या प्रवासाकडे जावं, अशा पद्धतीचा एक काय म्हणजे आपण आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षा करतो. आणि आत्मनिर्भर भारताच्या किंवा तुम्ही आत्मनिर्भर होण्याच्या, पण त्याचबरोबर ही आत्मनिर्भरता मात्र रचनात्मक हवी, ती धर्मनिरपेक्ष हवी, ती बहुसंख्याकवादातनं बाहेर येऊन तळागाळातल्या एका व्यक्तीचं सुद्धा भरणपोषण झालं पाहिजे, अशा प्रकारच्या गोष्टींची काळजी घेणारी असावी, असा एक आशावाद आणि अशा प्रकारची अपेक्षा मी आपल्याकडून व्यक्त करतो आणि मी इथं थांबतो. धन्यवाद सर. तुळजाराम चतुर्चंद महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग यांच्यातर्फे गेली 5 दिवस चाललेल्या अनेकांत व्याख्यानमालेमध्ये 5वे पुष्प गुंफणारे
राष्ट्रीय सेवा योजना, महाराष्ट्र शासन, राज्य संपर्क अधिकारी, तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक डॉक्टर प्रभाकर देसाई सर, आपण अत्यंत बहुमोल असे मार्गदर्शन युवकांचे योगदान या विषयातून केले, त्याबद्दल आपले महाविद्यालयातर्फे आणि महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे मनपूर्वक आभार.